Assalamu alaikum, dear students. This is Dr. Asad. How are you? I hope so. You all are very fine. आज हम स्टार्ट करेंगे जी पंजाबी। और जो कि हमारा लेक्चर जो है ये पंजाबी का है, तो हम इसको उसी लैंग्वेज में आज डिलीवर करेंगे। As far as my introduction is concerned, I am Dr. Asad Naim. मैंने बेटे CSS 2013 में एलोकेशन ली और ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप में फॉल किया, और अभी मेरी पोस्टिंग जो है वो इधर इस्लामाबाद में है। अच्छा, पंजाबी के बारे में एक ब्रीफ सा आपको इंट्रोडक्शन देते चलें कि पंजाबी ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे आप अगर एफर्ट कर लेते हैं तो आप इजीली 80 प्लस इवन 90 मार्क्स जो है वो इसमें ले सकते हैं। इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो आपने जहन में रखनी है। मैं इसको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि जो भी पंजाबी स्पीकिंग है या पंजाबी की नौ हो रखते हैं वो इस सब्जेक्ट को लाजमी ऑप्ट करें, बिकॉज इससे अच्छा सब्जेक्ट आपको नहीं मिलेगा जो मैक्सिमम आपको स्कोप दे सके सीएसएस में। सिलेबस इसका बड़ा सिंपल सा है। आपके शायरी है, इसमें क्लासिकल पोइट्स हैं, आपके जो है जदीद शायर हैं, इसके अलावा कुछ अफसाने हैं, नावल हैं, कुछ इसके जो है वो तनकीदी अदब है, लोकगीत के हवाले से। बस इतना सा सिलेबस है जो हमने इसका तैयार करना है। तो वन ऑफ द टॉपिक्स आज हम इसको स्टडी करेंगे। तो पंजाबी नॉर्मली लोगों का ख्याल ये है कि इसको लिखना बहुत मुश्किल होता है, और इसको लिखने के इशू की वजह से इसको लोग ऑप्ट ही नहीं करते। हालांकि ऐसा नहीं है, ये बड़ा आसानी से लिखा जाने वाला सब्जेक्ट है। और याद रखें कि ये पंजाबी जो है आखिरकार उर्दू में ही लिखी जाती है, और इसके लहजे का जहाँ तक ताल्लुक है, जो लहजा उर्दू के करीब तरीन होता है उस लहजे में हम पंजाबी का पेपर अटेम्प्ट करते हैं। आज आपका 20 नंबर का क्वेश्चन है, ये बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर। ये क्लासिकल पोइट्स हैं जिसमें बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर है, बुल्ले शाह है, ख्वाजा फरीद हैं, सुल्तान बाहू हैं। ये मतलब क्लासिकल जो पोइट्स हैं ये हमने तैयार करने हैं। कैसे तैयार करने हैं, हम परेशान हो जाते हैं जी कि ये ऐसे मतलब बड़ी ज़ख़ीम किस्म की पंजाबी इन्होंने लिखी है, इनकी शायरी। तो आज आई होप सो कि मतलब आपको ये वाला टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। और क्लासिकल पोइट्स में अगर देखा जाए तो सबसे मुश्किल टॉपिक जो है आज हमने चूज किया है, जस्ट आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकें कि कितना मतलब मुश्किल हो सकता है। बाकी सब्जेक्ट जो इसके शायर हैं या जो बाकी लिटरेचर है पंजाबी का, वो कंपैरेटिवली इससे आसान है और आम फहम है जिसको आप समझ सकते हैं। ठीक है जी, तो इसको पंजाबी में स्टार्ट करते हैं जी। आज दा टॉपिक है साडा जी बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर। ਹੁਣ याद रखो, सब तो पहले साडे वास्ते जिहड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि बाबे होरां दा तारुफ, कि बाबा जी पैदा किथे होए, बाबा जी दे वालिद दा की नां सी, वालदा दा की नां सी, दादे दा की नां सी, भरावां दा की नां सी। जम पल दी एक टर्म यूज होंदी है। जम पल बेसिकली ਤੁਸੀਂ कह सकते हो कि डेट ऑफ मतलब किथे पैदा किथे होए। ठीक है जी। उस तो अलावा लफ्ज इस्तेमाल होया मुढ़ली तालीम। मुढ़ली मुढ़ तो है, जिस तरह दरख्त का एक मुढ़ होंदा है तो एक तना होंदा है। मुढ़ मतलब बेसिक एजुकेशन किथों ले। उस तो इलावा बाबे होरें दे पीर दा नां, मुर्शद दा नां या पीर दा नां, फिर तालीमी सफर केड़े केड़े कीते। ਇਹ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਇਹ ਆਏਗਾ ਕਿ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ, ਫਰੀਦੁੱਦੀਨ ਗੰਜ ਸ਼ੱਕਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਕਰੋ। ਵੇਰਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੇਰਵਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਵੇਰਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਜ਼ਾਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏਗਾ ਵੰਗੀ। ਵੰਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਿਸਾਲ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਵੰਗੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। पंजाबी दो रस्मुल खत ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਮੁਖੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖੀ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਹਿੰਦੀ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀ। ਤੇ ਖੈਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਮੁੱਢ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੀ ਬੇਸ ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਅਲੱਗ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛੋਕੜ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਅਲੱਗਾ ਪੜਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਟੋ ਇੰਡੋ ਯੂਰਪੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏजेस ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਰਤਕਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੈਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ। ਅੱਛਾ, ਤਾਰਫ ਦੀ ਜਹਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਉਹ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਥੱਲੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਟਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਸਵਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਗੀ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੇ 20 ਨੰਬਰ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਮ ਮਸੂਦ ਸੀ ਤੇ ਲਕਬ ਫਰੀਦੁਦੀਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਐਮਸੀਕਿਊ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦੁਦੀਨ ਦਾ ਗਨ ਸ਼ੱਕਰ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਮ, ਥੱਲੇ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਸੂਦ, ਫਰੀਦੁਦੀਨ, ਗਨ ਸ਼ੱਕਰ ਔਰ ਚੌਥਾ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਥੱਲੇ ਗੁਜ਼ਰਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕੋਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਲਦ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਨੇ ਆ ਵਾਲਦ ਕਾ ਨਾਮ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵਾਲਦ ਦਾ ਨਾਂ। ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਲੁদ্ਦੀਨ ਸੀ, ਵਾਲਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਕੁਰਸਮ ਬੀਬੀ ਸੀ, ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ੁਏਬ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਜ਼ੀ ਵੀ ਸੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ। ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁদ্ਦੀਨ ਮਹਿਮੂਦ ਤੇ ਮੁਜੀਬੁদ্ਦੀਨ ਮਹਿਮੂਦ। ਜੰਮਪਲ ਪੈਦਾ ਕਦੋਂ ਹੋਏ? 1188 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਕਸਬਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਕੋਠੇਵਾਲ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇ ਪੈਦਾਇਸ਼। ਮੁੱਢਲੀ ਤਾਲੀਮ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਨਹਾਜੁদ্ਦੀਨ ਤਿਰਮਜ਼ੀ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਖਤੀਬ ਸੀ। ਮਸਜਿਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ, ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਇੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਖਤੀਬ ਕੋਲੋਂ ਫਾਰਸੀ, ਅਰਬੀ, ਤਫਸੀਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਹਿਫਜ਼ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਦਾ ਨਾਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਕੁਤਬੁद्दीन ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਬੈਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਿਸ਼ਤੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪੀਰ ਸੀ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸੀ। ਤਾਲੀਮੀ ਸਫ਼ਰ, ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਲਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਬਗਦਾਦ, ਸ਼ਾਮ, ਮਿਸਰ, ਨਿਸ਼ਾਪੁਰ, ਕੰਧਾਰ, ਈਰਾਨ, ਬੁਖਾਰਾ ਵਗੈਰਾ ਇਲਮੀ ਮਰਾਕਜ਼ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਲਮੀ ਮਰਾਕਜ਼। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ठीक है जी, शहाबुद्दीन सोहरवर्दी है, सादुद्दीन हमवी है और आखिरी बहाउद्दीन ਜ਼ਕਰੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫੈਜ਼ ਪਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਤਾਲੀਮ ਲਈ। ਇਹ ਟੇਬਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਦੈਟਸ ਆਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਕਰ ਲੋਗੇ। ਹੁਣ ਆਨੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਦੀ ਤਰਫ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਲਕੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਅਸਲੂਬ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਤਾਰਫ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤਾਰਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤਮਹੀਦ ਬਣਨੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਵਾਲ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਤਾਰਫ ਜਦੋਂ ਲਿਖੋਗੇ, ਤਾਰਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਰਾਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਣੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਾਇਆ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਲਕੀਨ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਦਾ ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਬਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਨਣ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦਾ ਵਜ਼ਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਬਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਹੈਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜਨਾਬ, ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਤਲਕੀਨ। ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਬੜੀ ਤਲਕੀਨ ਕੀਤੀ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਭਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 2-3 ਲਾਈਨਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀਆਂ ਉੱਤੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ ਸੁਤਿਆ ਤੇ ਝਾੜੂ ਦੇ ਮਸੀਤ, ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਰੱਬ ਜਾਗਦਾ ਤੇਰੀ ਡਾਢੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ। ਕਿ ਫਰੀਦ ਤੂੰ ਤੇ ਸੁਤੇ ਹੈ, ਸੁਤਿਆ मतलब सोया हुआ है, ते झाड़ू दे मसीत कि उठ सोए हुए फरीद उठ जा और मस्जिद को जाके साफ कर, झाड़ू दे, मसीत मस्जिद को कहते हैं। तू सुता रब जागदा तेरी डाढ़े नाल प्रीत, कि रब तो जाग रहा है, तू सोया हुआ है, उठ और उसको मना ले। कि तेरी डाढ़े नाल प्रीत, कि तेरी रब दे नाल प्रीत है, कि जेड़ा रब साईं डाढ़ा है, रब दी चलदी है, तेरी लिमिटेड जेड़ा है ना मतलब एक्सेस है, ते रब जेड़ा है वो लाजवाल है। ठीक है, इस ਮਜ਼ਮੂਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਇੰਚ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉੱਤੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਤਲਕੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ
और लुकाई ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ ਸੁਤਿਆ ਤੇ ਝਾੜੂ ਦੇ ਮਸੀਤ, ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਰੱਬ ਜਾਗਦਾ ਤੇਰੀ ਡਾਢੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ। ਬਸ ਇਤਨਾ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਤਸ਼ਰੀਹ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਦੂਜਾ ਸ਼ੇਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਐਨਫ ਹੈ। ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ ਵਜ਼ੂ ਸਾਜ਼ ਸੁਬਹ ਨਮਾਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰ, ਜੋ ਸਰ ਸਾਈਂ ਨਾ ਨੀਵੇਂ ਸੋ ਸਰ ਕਾ ਪੁਤਾਰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਫਰੀਦਾ ਵਜ਼ੂ ਸਾਜ਼ ਸੁਬਹ ਨਮਾਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰ, ਕੇ ਉੱਠ ਵਜ਼ੂ ਕਰ ਤੇ ਸੁਬਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਸਾਈਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੀਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਈਂ ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤਾਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਰ ਸਾਈਂ ਨਾ ਨੀਵੇਂ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦੇ, ਸੋ ਸਰ ਕਾ ਪੁਤਾਰ, ਉਹ ਸਿਰ ਵੱਢ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਇਤਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਨਫੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤਲਕੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾਏਗਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾਏਗਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਮਤਲਬ ਭੇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਨਫੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਵੇਖੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਕਾਲੇ ਮਹਿੰਡੇ ਕੱਪੜੇ ਕਾਲਾ ਮਹਿੰਡਾ ਦੇਸ, ਗੁਨਾਹੀ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਦਰਵੇਸ਼। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਨਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਵੇਸ਼ ਆਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਰੀਦਾ ਬੇਨਮਾਜ਼ਾ ਕੁੱਤਿਆ ਇਹ ਨਾ ਭਲੀ ਰੀਤ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਨਫੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਕੀਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਬੇਨਮਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੀ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਬੇਨਮਾਜ਼ਾ ਕੁੱਤਿਆ ਇਹ ਨਾ ਭਲੀ ਰੀਤ, कि ये अच्छी रीत नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। कदे चल ना आयो पंजे वक्त मसीत, कि तू कभी भी 5 वक्त जो है नमाज के लिए मस्जिद की तरफ नहीं आया। मसीत मस्जिद को कहते हैं, पंजे वक्त 5 वक्त, ठीक है। तो ये तशरीह मैं कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। पहला नमाज की तलकीन, दूसरा ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਨਫੀ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਵਰ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਬਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਹਸਦ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵੇਖੋ। ਔਰ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨਿਮਤਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਕੀ ਖਾ ਤੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀ। ठंडा मतलब ठंडा, रुखी सुखी, रुखी रोटी की बात कर रहे हैं। वेक पराई चोपड़ी ना तरसावी जी, चोपड़ी रोटी मतलब पराठे की बात कर रहे हैं। अब देखें रुखी सुखी और पराठा, ये चोपड़ी रोटी, ये मतलब इस्तारे इस्तेमाल कर रहे हैं ये समझाने के लिए लोगों को कि यार मतलब एक बंदा सुखी रोटी खा रहा है तो उसनों ਉਹਦੇ ਤੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੜੋਸ 'ਚ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਰਾਠਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀ ਤਰਸਾਉਂਦਾ ਰਵੇ, ਹਸਦ ਕਰਦਾ ਰਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਮੋ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਰੋਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਸਤਕਾਮਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਬਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬੇਸਬਾਤੀ, ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਸਾਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਭਈ ਦੁਨੀਆ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਵਾਲ ਜ਼ਾਤ ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬਣ ਗਿਆ ਰੌਣਕ ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਛੋੜ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਲ ਚਲਿਆ, ਕੋਈ ਪਲਿਆ ਨਾਜ਼ ਤੇ ਨਖਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਰੇਤ ਗਰਮ ਤੇ ਥਲ ਚਲਿਆ, ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮਕਸਦ ਆਵਣ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਮਕਸਦ ਹਲ ਚਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਫਰੀਦ ਮੁਸਾਫਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਚਲਿਆ ਕੋਈ ਕੱਲ ਚਲਿਆ। ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਸਿਰਫ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ, ਚਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਤਲਕੀਨ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਫਿਰ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਨਫੀ, ਫਿਰ ਇਸਤਕਾਮਤ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬੇਸਬਾਤੀ। ਹੁਣ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੈਕਸਟ, ਗਰੂਰ ਤਕਬਰ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਤੇ ਅਨਾ ਦਾ ਖਾਤਮਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇੱਕ ਕਦੀ ਬਾਣ ਦੀ ਮੰਜੀ ਵੇਖੀ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ, ਬਾਣ ਦੀ ਮੰਜੀ, ਇੱਕ ਚਾਰਪਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਚਾਰਪਾਈ, ਦੇਖੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਯਕੀਨਨ। ਚਾਰਪਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਣ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਮੰਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨਨ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਹੁਣ ਬਾਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁੰਜ, ਮੁੰਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਰੇਸ਼ੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਬੈਂਡ ਕਰੋ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਡ ਕਰੋ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੰਜ ਦੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ, ਤੋਂ ਇਹ ਰੇਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਰੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ
ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਖਤਪਨ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਸੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਤੇ ਮੰਜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁੰਝ ਕਰ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਅਨਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰ ਇਤਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁੰਝ ਕਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੰਝ ਦਾ ਵਾਣ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਣ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੁੰਝ ਕਰ ਨਿੱਕੀ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰੀਕ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟ ਆਪਣੀ ਅਨਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁੰਝ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਬਰੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਕੜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਅਕੜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਸੀ ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਲਏਗਾ ਆਪਣੀ ਅਨਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਭਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਜੋ ਚਾਹੇ ਸੋ ਲੁੱਟ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨਿਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈਆਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਸ਼ਰੀਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਕਿ ਗਰੂਰ ਤਕਬਰ ਤੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਦਾ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਸਬਰ ਇਹ ਪੰਜਵੀਂ ਹੈਡਿੰਗ ਸੀ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਛੇਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਸਬਰ ਹੌਸਲਾ ਸਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋਤੀ ਮਾਰਨ ਮੁਕੀਆਂ तिना न मारी कुम कि जो आपको तकलीफ दें उनको आप तकलीफ ना दें तिना उनको ज्योति जो तुझे मारन मुखियां आपको पंच करें आपको मारें तकलीफ दें तिना ना मारी कुम कि उनको वापस मुड़ के आप ना तकलीफ दो अपने घर जाए के पैर तिना दे चुम घर तेरे आन ते फिर मतलब ਇਸ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਦਿਓ ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰਤ ਦੀ ਫਿਕਰ ਵੇਖ ਫਰੀਦਾ ਜੋ ਥੀਆ ਥੀਆ का मतलब है हुआ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਖਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖੇ ਨੇ ਔਰ ਆਖਰਤ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨੇ ਦਾ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੇਖ ਫਰੀਦਾ ਜੋ ਥੀਆ दाढ़ी ਹੋਈ ਭੂਰ ਭੂਰ का मतलब है सफेद कि वेख फरीदा की हो गया है टाइम कितनी जल्दी गुजर गया है कि तेरी दाढ़ी जड़ी ये सफेद हो गई है अग्गा नेड़े आया ते पीछा रह गया दूर अग्गा का मतलब है आखिरत तेरा आखिरी वक्त करीब आ गया है और पीछा मतलब जो गुजर गया है वो दूर चला गया तेरे से जवानी तेरी गुजर गई है ये आखिरत की फिक्र दे बारे फिर उस तो बाद मन अंदर झाती बाबा जी कहते ने कि अपनी जात नू तू जरूर पढ़ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਦਰਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਾ ਗਰੀਬ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਿਆ ਕਰ ਨਾ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ ਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਐਬ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਫਰੀਦਾ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੱਕਿਆ ਕਰ ਇਹਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਦੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਗੁਰਬਤ ਤੇ ਕੁਫਰ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਬਕ ਕਿ ਗੁਰਬਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਈਵਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਤ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁਫਰ ਤੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨੂੰ ਸਾਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜ ਰੁਕਨ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਤੇ ਛੇਵਾਂ ਫਰੀਦਾ ਟੁਕ ਟੁਕ ਮਤਲਬ ਰੋਟੀ ਰਿਜ਼ਕ ਜੇ ਨਾ ਲੱਭੇ ਛੇਵਾਂ ਤੇ ਪੰਜੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁੱਕ कि अगर आपको खाना मुयसर नहीं है आपके लिए मतलब गरीब है गुरबत है इतनी है कि खाना नहीं है तो ये पंज रकन इस्लाम ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਯਾਰ ਫਰੀਦਾ ਰੋਟੀ ਬੰਦਾ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਗਲੀ ਹੈਡਿੰਗ ਸਾਡੀ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਿ ਯਾਰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਨਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਗਿਰਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਝਾਂਕੋ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ ਹੈ ਤੇ ਲਿਖ ਨਾ ਕਾਲੇ ਲੇਖ ਆਪਣੇ ਗਰੇਬਾਂ में सर नीवा करके वेख ठीक है जी तेरी अकल मतलब कम है अकल लतीफ है तू ते काले लेख ना लिख मतलब काले लेख तो ऐसे काम ना करके तेरी ਜਿਹੜਾ ਅਮਾਲਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਕੀ ਕਰ ਸਰ ਨੀਵਾ ਕਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਖੁਦ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗਿਰਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਂਕ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਹੈਡਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 11 ਨੰਬਰ ਤੋਬਾ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਖੈਰ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛੋੜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 11 ਨੰਬਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਅੰਗਾਂ ਸਾਕਾਂ ਅੰਗ ਸਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਾਂ ਸਾਕਾਂ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਰੰਗ
कि अजकल जिस तरह नफसा नफसी दा आलम है, इंसान दा खून सफेद हो चुका है। वो अपने इर्द गिर्द रहने वाले रिश्तेदारां, पड़ोसियां, अपने तलकदारां दे नाल कोई चंगा सलूक नहीं करता, और उन्हां दे वक्त दे नाल नाल इंसान दे रंग बदलते जाते हैं। ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਲੋ ਦੌਲਤ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਤੋੜਨ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖ ਫਰੀਦਾ, ਇਸੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੇਖ फरीदा, एक फरीद नहीं फरीदा है, वेक फरीदा जो थिया, थिया का मतलब है हुआ, पहले भी बताया। वेक फरीदा जो थिया, शक्कर कहते हैं चीनी को, शक्कर हुई विस, विस कहते हैं जहर को। वेख फरीदा जो थिया, शक्कर हुई विस, कि फरीद वेख की हो गया है कि अज चीनी भी जिहड़ी है जहर बन गई है। मतलब ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਠੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਸਾਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਿੱਠੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਈਂ ਬਾਝੂ ਆਪਣੇ ਵੇਦਣ ਕਹੀਏ, ਕਿ ਸਵੇਦਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਂ ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ ਇਸ਼ਤਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ। साईं बाजू, बाजू बगैर, कि साईं रब के बगैर अपने दुख किसको बताए। अगली बात है जी, रब ते बंदे दा ताल्लुक। कहते रब ते बंदे दा ताल्लुक, जिस तरह के बुल्ले शाह ने भी फरमाया है कि रब तेरे अंदर वसदा तेनू एवें पैण भुलेखे, बल्कि माही तेरे अंदर वसदा तेनू एवें पैण भुलेखे। ये बाबा जी का शेर एक याद कर लो ते जनाब तुहाडा कम बन जाएगा। यार फरीद दा बूए यार दे मरीए भावें वेखे या ना वेखे, एक शेर इन्हां चों याद कर लो। उस तो बाद जनाब अगली तुहाडी 13 नंबर हैडिंग आ जाएगी, दुनिया ते इस दियां रौनकां दी बेसबाती। कि दुनिया आरजी है, इहदियां रौनकां अज हैन कल नहीं है। इस मजमून नूं बाबा जी फरमाते ने कि कोठे मंडप माड़ियां उसार दे गए। उसार ना मतलब बनाना। कोठे मंडप माड़ियां, बिल्डिंग्स, कोठा बिल्डिंग को कहते हैं, मंडप माड़ियां, दौलत मालो दौलत। कि इंसान जेड़ा है ना, जेड़े दौलत दे पिछे पै गए ने, जेड़े इमारतां दे पिछे पै गए ने, ਉਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹੀ ਉਸਾਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਕੂੜਾ ਝੂਠਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੌਦਾ ਝੂਠਾ ਕੂੜਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਗੋਰੀ ਜਾ ਪਏ, ਗੋਰੀ ਕਬਰ। ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲੋ ਦੌਲਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਸੌਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੂੜਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਪੈਗਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਬਲਕਿ ਮਾਲੋ ਦੌਲਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਝੂਠਾ ਸੌਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਭਰੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਭਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਚੜ ਫਰੀਦਾ ਕੋਠੇ ਤੇ ਦਰ ਦਰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ। ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਵੇਖ, ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਇਹ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੂੰ ਸਮਝੇ ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਤੂੰ ਸਮਝੇ ਤੂੰ ਦੁਖੀ, ਇੱਥੇ ਦੁਖੀ ਸਾਰਾ ਜੱਗ। ਕਿ ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੀਨ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੂਕ ਫਰੀਦਾ ਕੂਕ, ज्यों राखा जवार, जब तक जब लक टांडा ना गिरे, तब लक कूक पुकार। जवार एक फसल का नाम है जिसको चिड़ियां और परिंदे खाते हैं, और उसकी जो राखी करता है, राखा मतलब जो उसकी हिफाजत करता है। जब वो पकने पे आती है फसल, तो वो क्या करता है, वो जोर जोर से आवाजें निकालता है ताकि परिंदे उड़ जाएं। तो कहता है जिस तरह वो कूक कूक, कूक का मतलब है आवाज, जोर से आवाज निकालना, जिस तरह जवार दा राखा कूका मार के परिंदे उड़ांदा है, कहंदे रब दा पैगाम तू इवें कूकदा रहे। और ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਖਾ ਜਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਕਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜਵਾਰ ਦੇ ਟਾਂਡੇ ਕੱਟੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜਬ ਲਗ ਟਾਂਡਾ ਨਾ ਗਿਰੇ, ਟਾਂਡਾ मतलब पौधा,
कि जब तक जवार ਦੇ ਪੌਦੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਉਹ ਕੂਕ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਟਾਂਡਾ ਨਹੀਂ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਇਹ ਕੂਕ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੈਡਿੰਗਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਹੀ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਲੂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਲੂਕ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਏਗਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੂਕ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਕਰੋ। ਸ਼ਲੂਕ ਦੋ ਮਿਸਰੇ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੂਕ ਨੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖੇ ਵੀ ਨੇ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ ਚੋਂ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਗਰੂਰ ਤਕੱਬਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਵੀ ਕਰ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਬੇਸਵਾਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਰਦਰ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਲੈਕਚਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਤੇ। ਇਹ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ 20 ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ 15 ਹੈਡਿੰਗਸ ਔਰ 15 ਸ਼ੇਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੰਬਰ ਆਣਗੇ। ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਗਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਬੜੇ ਆਸਾਨ ਨੇ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਸਾਨ ਲੱਗਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਜ਼ੀਦ ਸਾਡਾ ਰੈਗੂਲਰ ਸੈਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 03049802 101 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਰੈਗੂਲਰ ਸੈਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਪੜਾਵਾਂਗੇ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਫਰਮ ਮਾਈ ਸਾਈਡ।